लोका मत को फक्कड़ पाए, लख मणिया कर एकठे, एक रत्ती ले पाए। रहाओ दीवा मेरा एक नाम, दीवा मेरा एक नाम। दीवा मेरा एक नाम, दीवा मेरा एक नाम। दुख विच पाया ते, दुख विच पाया तेल, दीवा मेरा एक नाम। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया ते, दुख विच पाया ते, उन चानण ओ सोखिया, चूका जम स्यों मेल, चूका जम स्यों मेल। लोका मत को फक्कड़ पाए, मत को फक्कड़ पाए। लख मणिया करे एकठे, एक रत्ती ले पाए, एक रत्ती ले पाए। दीवा मेरा एक नाम, दीवा मेरा एक नाम। दुख विच पाया ते, दुख विच पाया ते, दीवा मेरा एक नाम, दीवा मेरा एक नाम। पिंड पत्तल मेरी केशो किरिया, सच नाम करतार। ਐਥੇ ਓਥੇ
ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਲੱਖ ਮਣਿਆ ਕਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਤੀ ਪਾਏ ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਪਾਏ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ। गंग बनारस सिफ्त तुम्हारी नाम आत्म राव सच्चा नावण ताथिए जानिस लागे पाओ जा एहनिस लागे पाओ दीवा मेरा एक नाम दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया ते दुख विच पाया ते दीवा मेरा एक नाम दीवा मेरा एक नाम। इक लोकी होर छम छरी बामण वट पिंड खाए इक लोकी होर छम छरी बामण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबहू निखुटस नाए कबहू निखुटस नाए दीवा मेरा एक नाम दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया ते दुख विच पाया ते लोका मत को फक्कड़ पाए लख मणिया एक ठेक रतीले पाए एक रतीले पाए दीवा
ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਰ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ ਉਨ ਚਾਨਣ ਓ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇ ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ ਲੱਖ ਮਣਿਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਪਾਏ ਰਹਾਓ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 358 ਭਾਵ 358 ਅੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਹਾਓ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਵਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਓ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਓ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਮ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਔਬਸਲੀਟ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਿੰਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚੈ ਵਪਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਓ ਹੈ ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ। ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਾ ਦਿਓ, ਮਖੌਲ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੱਖ ਮਣਿਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ। ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਲੱਖਾਂ ਮਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਬਾਲੋ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਮਤਲਬ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗੁਣ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟੁਕਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
शरीर उत्ते बेअंत रोम ने। मैनू रोम रोम करके भाव मेरी जिंदगी दे एक एक पल विच जिहड़े ख्याल आते हैं वो मंदे ख्याल आते हैं। मंदे ख्यालों के सुभाव कारण मेरा मंदा आचरण मंदा करैक्टर बन जाता है। और नुकसान की होंदा है, एक तो मैनू डर लगता है, दूजा जमा दे वस पै जाता। जम कहते ने बाणी मुताबक मंदे ख्याल, विकार, उसनूं इंग्लिश विच वाइसिस कहते हैं, फ्लॉज कहते हैं। यह मैनू सताते हैं। ये दूजा नुकसान हो गया। तीजा नुकसान ये हो गया कि मैं मुकत अवस्था प्राप्त ही नहीं कर पाता। हर वेले मैं कुरबल कुरबल दुखी ही रहता। जो मुकत अवस्था प्राप्त करता उन्होंने बाणी विच कहते हैं नानक भगतां सदा विगास, खेड़ा। अति जदों होर बाणी नूं विचार के गहराई च पढ़ांगे, जिस मनुख नूं खेड़ा आ गया, विगास आ गया, मानो वो मनुख संतोखी है। संतोख का शब्द असी पढ़िया सी, दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं तो घर को बाप रिसाए। बाप हुंदा है संतोख। दुनियावी तौर पर किसी मनुख का बाप होवे या ना होवे, आत्मक तौर पर हर मनुख अपना बाप, जिसनों असीं कहते बाप हमारा सत चिरंजीवी, मेरा रब, मेरे रब का रब्बी गुण मेरा पिता संतोख मैनू प्राप्त होया। इसदा मतलब दुनिया च हर मनुख का अपना एक पिता है। सो असी जदों संतोख प्राप्त करते हैं तो उस शब्द दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं तो घर को बाप रिसाए। रिसाए की होंदा है, जिस तरह तुसी कदे किसी कपड़े विच घ्यो पा दिओ, आस्ता आस्ता एक एक बूंद करके वो सारा रिस जाता है, निकल जाता है, वग जाता है। इस तरह मेरे कोलों आस्ता आस्ता संतोख रूपी पिता रूस के चला जाता है। नहीं तो घर को बाप रिसाए, आस्ता आस्ता करके मेरा संतोख खत्म होता गया। और बड़े दुख की गल है, मैं तृष्णालु हो गया। ज्यों ज्यों वड्डे होंदे हाँ, आना संतोख चाहिए, पर गल उल्टी हो जाती है। असी डे बाई डे तृष्णालु हो जाते हाँ। तृष्णालु होने के कारण कंजूस हो जाते हाँ। कंजूस होने के कारण माइजर हो जाते हाँ। सिट्टे वजों वंड छकना साडे कोलों मुक जाता है। गुरु पातशाह कहते ने, जिवें लखां मण लक्कड़ नूं एक तीली नाल बालो तो सड़ जाती है, इस तरह मेरे अंदर तृष्णा भी है। तृष्णा नूं भी जे सच दे ब्रह्म दे ज्ञान की अगन की एक तीली भी बाल दी जाए, सारे अवगुण सड़ जाते ने, खत्म हो जाते हैं। इस करके मेरी इस गल नूं फकड़ी च ना गवाओ। शब्द का रहाओ है। सत्संग जी, मेरे वास्ते शब्द अज बहुत मुश्किल है। तुसी सारे ने सुनिया बहुत होएगा, असी भी सुनिया, असी भी गाविया, पर शब्द मुश्किल बहुत है। वैसे सारी बाणी आसान है, मुश्किल है कि जो शब्द के अंदरों मैनू समझ आ रहा है, मैनू लग रहा है कि मैं पुटअप नहीं कर पावांगा। इस तरह हर शब्द के अंदर बेअंत डैप्थ होती है, बेअंत गुणा नूं असी उहदे विचों चोगा चुक सकते हैं। शब्द का अज का जिहड़ा रहाऊ है, उस रहाऊ नूं लैके असी बाकी सारा शब्द समझण का यतन करांगे। गुरु साहब कह रहे हैं मेरी गल नूं फकड़ी च ना गवाओ। मैं तुहाडे सामने एक एक्सरसाइज करदा। मैं किसी इंसान नूं कहा या अपने बच्चे नूं कहा, बेटा रात को देर से घर नहीं आना चाहिए। उन्हें मेरी गल नूं कहा है, पापा भी बैकवर्ड है। उहदा एक्शन, उन्होंने अपनी पढ़ाई का माण है, उन्होंने अपनी जवानी का माण है,
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੱਕੜੀ 'ਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, ये फक्कड़ी ਨੂੰ मैं सोच रहा थी, फक्कड़ में उड़ा देना बात को। फक्कड़ में उड़ा देना मतलब है मैं इस बात को नहीं मानता। सौखिया ट्रांसलेशन ਦੇ मीनिंग है लोगों मेरी गल ਨੂੰ फक्कड़ी 'ਚ ਨਾ ਉਡਾ ਦੇਣਾ। सिर्फ इतनी गल ही नहीं है। अगर ਅਸੀਂ गुरु ग्रंथ साहिब जी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ और गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ तो लैके 101 पाठ तो लैके कीर्तन दरबार सड़कों ते करदियां होया, नगर कीर्तन करदियां होया, इतने सारा कुछ सुनदियां करन दे बावजूद भी असी सारे वही कर्म कांड और पाखंड करी जाते हैं जो शब्द के अगेंस्ट जा रहे हैं। कदों? मनुख दे मर जाण तो बाद जितने मृतक दे संस्कार असी करते हाँ तो असी सरेआम गुरु साहब नूं कह रहे हाँ तुहाडी गल असी फकड़ी च उड़ाई। ये साडा जैसचर है। गुरु साहब कह रहे हैं लोका मत को फक्कड़ पाए, एवें गल नूं ना गवाओ। देखो जे तुसी मुक्ति चाहते हो ना तो मरण तो बाद मुक्ति की गल ना करो। मरण तो बाद अवगुण केड़े किदे किसने देखे? जींदे जी मुकत अवस्था, नानक जीवतियां मर रहीए दी अवस्था उन्होंने कहते ने साल्वेशन वाइल लिविंग। उन्होंने कहते ने जीवन मुकत। जीवन मुकत होने वास्ते मनुख नूं गुरु पातशाह कहते ने सच का ज्ञान लै लै, सच की अख लै लै, सच की लाइट लै लै, चानण लै लै। ज्यों ही चानण होंदा है सानू सड़क ते खड्डे कंडे वट्टे पानी कित्थे पिया चिक्कड़ कित्थे सब नज़र आना शुरू हो जाता। मेरे घर दे अंदर ड्राइंग रूम दे अंदर एक पासे सोफा पिया है, एक पासे टेबल पिया है, एक पासे क्रिस्टल दे भांडे पे ने, दिखावे दियां चीज़ां पईयां, वो सारियां दे नाल मेरी ठोकर लगदी है जेकर लाइट ऑन ना होवे। पर जे लाइट ऑन हो जाए तो उन्हां चों ही बच के मैं लंघ सकदा हाँ। इंज जिस नौजवान का हवाला मैं दिता उस तरह दुनिया का हर मनुख जे सतगुर दी मत दा चानण लै लवे तो उसनूं जिन्नियां जड़ियां गल्लां दे कारण रब्बी मिलन विच रुकावट आंदी है, हर्डल आंदी है, उस तो वो बच सकता है। रब्बी मिलन जींदे जी गुरबाणी सिखाती है। देखो असी ना किसी नूं कंडैम नहीं कर सकते कि कौन गलत बोलता है, ते नाल एक क्लेम नहीं कर सकते कि असी ठीक बोलते हैं। पर इतनी बेनती कर सकता हाँ साध संगत जी नम्रता नाल, हज़ारां सालां तो इहो सुनिया जदों मर जावांगे तां सौरे घर जावांगे तां रब दे घर जावांगे, मरण तो बाद वास्ते कुछ कर चलीए। मरण तो बाद एक तरणी नदी होंदी है, हनेरा होंदा है, कंडे होंदे ने, उत्थे पहुँचने 365 दिन लगते हैं। ये सारिया जितनियां गल्लां कीतियां गईयां ना उहदे नाल सारे मनुखों ने सोच लिया जींदे जी जिवें मर्जी जियो, मरण तो बाद मुक्ति हो सकती है
ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪਾੜੀ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਈਡੀਅਲਸ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ? ਮੈਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕੌਣ ਕਰਾਵੇ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ। ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੂਫ ਗੱਲ, ਸੂਫੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਧਰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਧਰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗੱਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਵਿਆਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣਾ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸੱਲਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਟੁਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹਾਂ।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ, ਬਟ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਸ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਾਊਟ ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ये अवगुण भी है तेरे में, ये अवगुण भी है, ये अवगुण भी है, यहाँ से भी तू गलत है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਨਾ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਬੜੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚੰਦੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਵਗੁਣ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਅਵਗੁਣ ਭੰਡਣਗੇ ਨਹੀਂ, गुरु पातशाह मेरा अवगुण फिक्स अप करेंगे। कृपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारियो। अवगुणा के कारण मैनू दुख पता की लग जाता है, मैं रब जी तो विछड़ जाता। साध संगत जी, जदों असी इंडिया रहिंदे सी 30-35 साल पहलां तो दुख लगता सी बत्ती चली गई, दुख लगता सी मच्छर ने, दुख लगता सी बाढ़ आ गई, दुख लगता सी अज मिट्टी का तेल नहीं मिलिया, दुख लगता सी अज चीनी नहीं मिली, दुख लगता सी अज दुध नहीं मिलिया, दुख लगता सी अज साडा गैस का सिलेंडर मुक गया। इन्हां चीज़ों का नाम लोगों ने दुख रखा होया। असी भी इंज ही समझते सी, आओ चलो अमरीका चलते हैं। पिछले 2-3 सालों च अमरीका च भी बाढ़ आ गई, लोगों के घर बिजली चली गई, ग्रोसरी तो दुध नहीं मिलिया, गैस नहीं बली। कि इन्हां चीज़ों नूं दुख कहते हैं। साध संगत जी, इस नालों बड़ा वड्डा है आत्मक दुख कि मैं रब जी तो विछड़िया होया हाँ। विछड़िया होया मीनस डिपार्टिड, हाँ। डिपार्टिड मीनस दूर, हाँ। दुख कणों, कणों मीनस ढेर सारे, दुख कणों जब होते दूर। साध संगत जी, जिसनों ए फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, उन्होंने रस्ते च ना जिहड़े छोटे मोटे सुख दुख ने ना, इट डजंट बॉदर, ये उसनों बॉदर नहीं करते। छोटे मोटे मान अपमान, मैनू हार नहीं पाया, मैनू पुछया नहीं। मैनू इत्थे तक सुनने को मिलिया कई रागी सिंह जी या कई कथाकार जी इस गल ते नाराज़ हो जाते हैं, प्रबंधक बाहर लैण नहीं आए जी, प्रबंधक बाहर छोड़न नहीं आए जी, प्रबंधकों ने स्टेज पर मैनू सरोपा नहीं पाया जी। इस तरीके घरां विच मैनू नहीं पुछया, असी विआह ते जाना सी, सानू कार्ड नहीं भेजिया, जे भेजिया तो बुलान नहीं आए, जे बुलान आए तो मिठाई का डब्बा नहीं दे गए। इस तरह करदियां असी सब जगह अपने मान अपमान और सुख दुख इन्हां चीज़ां विच ही दुखी रहंदे हां,
पर सब तो वड्डा दुख है एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता। जो ही मैं तुहाडे तो विछड़दा मनु अवगुण जम सताना शुरू कर देंदे ने। अवगुण जम विकार आके मेरे अंदर बैठ जाते हैं, उन्हों का मैनू पता नहीं लगता। मैनू हमेशा मंदी गल बोरो करनी चंगी लगती है। कोई बंदा चंगा मशहूर हो जाए ना, सानू दिल करता उहदे बारे कोई नैगेटिव गल करे। साडे फोन उत्ते उहदे बारे कोई स्मार्टफोन ते मैसेज आ जाए ना, असी छेती छेती लोगों को फॉरवर्ड करांगे, वो इनू शरीफ समझते सी बदमाश निकलिया, असी इस तरह नहीं करांगे। नहीं, मैंने ये गंद नहीं फैलाना, मैंने ये निंदा का मैंबर नहीं बनना। असी उसनू रोक नहीं पाते, असी निंदक की लाइन छेती नाल खड़े हो जाते हैं। ये सारे अवगुण मेरे अंदर छाई जाते हैं। पिछे मैं गल कर रहा सी, जेकर असी टीवी ते सीरीयल्स देखते हाँ तो सीरीयल्स दे विच दिखाया जाता है नूं सस आपस विच किस तरह प्रॉब्लम है, देर दरानी जठानी की आपस विच किस तरह ननाण नाल प्रॉब्लम है, या ऑफिस अंदर बॉस की एम्पलॉई नाल किस तरह प्रॉब्लम है, या दो भरावां की किस तरह प्रॉब्लम है, दो भैणां की किस तरह प्रॉब्लम है। इस तरीके दे नाल कोई ना कोई प्रॉब्लम दे इर्द गिर्द एक सीरीयल बनाया जाता है। लेकिन जदों सीरीयल दिखाया जाता है एक बंदा शरीफ है और उहदे आपोजिट एक दिखाया जाता है, ये इसको पागल भी बना देता है, मूर्ख भी बना देता है, इसको दुखी भी करता है, इसको तंग भी करता है, इसको चैन भी नहीं लेने देता। तो फिर जिहड़ा भैड़ करता है ना, साडी पूरी बिरती उत्थे फोकस हो जाती है। मैं भी इंज करांगा, इहदे वांगू शरीफ बन के भोंदू नहीं बनना, नहीं तो ऐसे हो जाता है। असी हमेशा सीरीयल चों खुदगर्जी के कारण, डरे हुए मन की मत के कारण भैड़ा चोगा ही चुगदे हाँ। चंगा चोगा चुगना आंदा नहीं है क्योंकि कोल अख नहीं है। भैड़ा चोगा कित्थों कित्थों चुकदे हाँ सानू पता नहीं लगता। चंगी भली सस कह रही है, मेरी सस ने मैनू तंग कीता सी, मेरा बेटा जब बड़ा होगा ना मैं अपनी बहू को प्यार करूँगी। सुनन वाली सुन गई। जदों उहदी सहेली ने उन्होंने कहा ध्यान रखियो बहू को सिर पे ही मत चढ़ा लियो, ला गई तीली। निंदा दा सारा गंद उहदे जहन विच पा गई। इन सानू पता नहीं लगता असी कित्थों कित्थों भैड़ अवगुण कुसंगत इकट्ठी कर लेंदे आ। इसनू अंदर जम कहते हैं, विकार कहते हैं। इन्हां दे कारण दूरी वधदी जाती है रब जी दे नाल। ये सारी इस भूमिका है इस शब्द की। गुरु पातशाह कहते हैं मेरी गल नूं फकड़ी च ना गवाओ, रस्ते विच हर्डल ना क्रिएट करो। किसी गल नूं फकड़ी च गवाना मीनस ना मनना, ना मीनस हर्डल क्रिएट करना। एक बंदे की गल 6 बंदे बन रहे होन, 7वां बंदा आके उन्होंने कहे ओ इसकी बात मत मानो, तो यह मतलब वो बंदा विचकार मानने के लिए रुकावट खड़ा हो गया। ਇਹਦਾ मतलब फकड़ी की डेफिनेशन ਨੂੰ डिस्कस करद्या भी निकलेगा। फकड़ी च गुआण का मतलब यह भी है कि सच के विचकार रुकावट पाना, सच नूं ना सुनन देना, सच नूं ना चलन देना, फकड़ी च गुआना। इत्थों के प्रबंधक जिहड़े ने ना सानू हर वारी उत्साह दिंदे ने, तुसीं आओ खुल के बाणी की विचार सांझ करो। असी भी प्यार भी आ जाते हैं, पर मोस्टली देखने आया प्रबंधक सच का प्रचार कर नहीं देंगे ने। जी शराब के अगेंस्ट ना बोलिया करो, असी इलैक्शन लड़नी होती है, तुसी बहुता ही शराब के अगेंस्ट बोलते रहते हो। इस तरह फकड़ी च गुरु की गल नूं उड़ाते ने, वो रस्ते विच रुकावट खड़े हो जाते ने। इस सारी दुनिया विच सिक्खी उही चलेगी जेड़ा प्रचार प्रबंधक कर देंगे। ते प्रबंधक ते आप जे ना जागे होण
ਥੈਂਕ ਗੋਡ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਨਮਤ ਔਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਔਰ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੱਕੜੀ 'ਚ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਹਰਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਮੈਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵਾਪਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰੀਣਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਠਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਾਧ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 5 ਭਾਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਾਖੰਡ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਂਝ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਕੁਆਇਨ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਫੋੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੋਪੜੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਧੀ ਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰੀਣਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਾਈ ਸ਼ਰਾਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਔਰ ਪਾਖੰਡ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ, ਸੁਮੱਤ, ਵਿਜ਼ਡਮ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਬਲੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾ ਬਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਉੱਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਪਾਣੀ ਔਰ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਵਗੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਦੀਵਾ ਬਲੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਜਦੋਂ ਗਾਇਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਬਲਾ ਵੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨਿਖੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਜ਼, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ, ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ? ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ, ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਬੌਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਫਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 21-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੇਪਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੈਗੇ ਹੋ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਭੀੜ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਚਾਨਣ, ਦੀਵੇ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੋਖਿਆ। ਕੀ ਸੋਖਿਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ। ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਜਮ ਵਿਕਾਰ, ਜਮ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ, ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮੰਨਾ ਆ ਗਏ ਜਮਦਲ ਬਿਖਮ ਕਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਏਕੜੋ ਫਾਈ ਵਾਲ 50, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਜਮਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਮਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਜੰਮ ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਜੀਟੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਊਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛਿੱਥਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਜੰਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਜੰਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਿਆ ਪਟਕੇ ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਮ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਰ ਜਾਏਗਾ।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨ ਚਾਨਣੋਂ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਕੜੀ 'ਚ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਸੋ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਰੱਬੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇਲ ਹੈ ਜੋ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਨ ਚਾਨਣੋਂ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਦੀਵੇ ਕਾਰਨ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਜਮਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੋਖਿਆ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਮਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਿਓ, ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਕੜੀ 'ਚ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਰਡਲ ਨਾ ਬਣੋ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਖਾਂ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਭ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੂੜ ਕੀ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੜਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸੌਖੀ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ, ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਢੁਕਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਸਖੀਓ ਸਹੇਲੜੀਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਸਖੀ ਆਓ ਸਖੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਖੀ, ਸਖੀਓ ਸਹੇਲੜੀਓ, ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹਰਡਲ ਨਾ ਬਣੋ। ਮਨ ਦੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਤੜਪ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਡਾਓ। I want to meet my God because I feel departed. It's valuable ਅਵਸਥਾ। One has to see ਕਿ ਮਿਲਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਔਰ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਛੱਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਠਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਵਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾਂ ਦੇ ਲੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਵਿਕਾਰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾਓ, ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸ਼ੋ ਕਿਰਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ।
मैं ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਰਤਾਰ ਜੀਵੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੀਨਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਔਰ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਸੱਚਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਕੋ ਕਬੀਰ ਕਹੀਏ ਕਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੌਕਿਕ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਲੌਕਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਭਾਅ ਪੱਕੇ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਭਾਅ ਮੋਮੋ ਠਗਣੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸ਼ੋ ਕਿਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੌਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਪੱਤਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕੁਛ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਤਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਆਰਗਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾ ਸਾੜੋ। लकड़ा साड़न के नाल जंगल जलते हैं, कंक्रीट लग जाती है, दुनिया का मौसम ख़राब हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। मैं मरण तो बाद भी क्रिएशन दे नाल क्रिएशन दा भला ही करना चाहता, इस करके मेरे पीछे लकड़ा भी ना साड़ो। पर पैसे वाला शो ऑफ करने वास्ते चंदन दी लकड़ साड़दा है। असी जे जाग पे ना चानण हो गया तो असी सारे क्रिया कर्म पाखंड नहीं करांगे। असी वो जिहड़े पिंड भरांदे ने उहदे वाले गुरु पातशाह अज मनु तृष्णा दे अगेंस्ट संतोख दा पिंड किवें बनाईदा है, जिहड़ा मुक्केगा ही नहीं, जिहड़ा डुबेगा ही नहीं पानी विच, जिहदा दीवा जलदा ही रहेगा। इत्थे उत्थे आगे पाछे ये मेरा आधार, अंदरों बाहरों लोक परलोक मेरा सुहेला हो गया। जदों ये आधार बन जाता हिपोक्रेसी छड्ड दिंदे आ, टेढ़ियां चालां छड्ड दिंदे आ, बिकॉज मन का आधार विजडम बन गई, दीवे का चानण हो गया। गंग बनारस सिर्फ तुम्हारी नाम है आत्म राव। विजडम निज कर दी मत जिहड़ी साध संगत जी सतगुर दी मत, रब जिहड़ा अंदर वसदा उहदी जिहड़ी निरंतर मत साडे रगां रोमां विच जांदी है ना, उसनूं गुरबाणी विच गंगा कहंदे ने। और मेरे एक एक अंग का जिहड़ा रस लैना हुंदा उहनूं बना दा रस कहंदे ने, बन दा रस। रब्बी गुणा दी सिफतां दा रस निरंतर गंगा वगदी रहनी मेरे वास्ते। गंग बनारस सिर्फ तुम्हारी नाम है आत्म राव। मैं सच दा इशनान करदा हाँ, मैं बारले पानियां दे इशनान नूं धर्म करम नहीं समझदा हाँ, बारली सुच पिट नूं धर्म करम नहीं समझदा। सोचै सोच ना हो वही,
ऐसे सुच करने से सुच नहीं हो जाती। जे सोची लख वार तू लखा वारी ये सुच पिट कर लवै, जितने मर्जी तीर्थां ते नहा, जितने मर्जी पानियां नाल नहा लै, सुचे ना अखिए बैन जे पिंडा धोए, सुचे सही नानका जिन मन वसिया सोए। सच्चा नावण तां थिए जां ऐनिस लागै पाऊ। जे दिन रात ये भाव लग जाए कि मैं अपने अवगुण दूर करना चाहता, ये सच्चा नावण हो गया। इनू कहते हैं अंतरगत तीरथ मल नहाओ। गुर समान तीरथ नहीं कोई। गुरु दी मत लिया कर। गुरु सरोवर है, गुरु सागर है, गुरु हारसार है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਇਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ। ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਭੈੜੇ ਅਵਗੁਣ ਇਹ ਜੇ ਐਸਾ ਭਾਵ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਔਰ ਛਮਛਰੀ ਬਾਹਮਣ ਵਟ ਪਿੰਡ ਖਾਏ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣ ਉਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਟ ਪਿੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛਮਛਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਣਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬਾਹਮਣ ਵਟ ਪਿੰਡ ਖਾਏ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਮੂੰਹੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਤਨੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਔਰ ਆਫਿਸਿਸ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਮਣ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਆਲ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ, ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ, ਨਾਨਕ ਤਰੀਕ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੋ ਰੰਗ। ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਔਰ ਛਮਛਰੀ ਬਾਹਮਣ ਵਟ ਪਿੰਡ ਖਾਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਬਾਹਮਣ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਬਾਹਮਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ, ਜੋਗੀ ਦੀ ਔਰ ਪੰਡਤ ਦੀ, ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛਮਛਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁਮਤ ਰੂਪੀ ਪਿੱਤਰ। ਐਵੇਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਉਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੁਮਤ ਰੂਪੀ ਪਿੱਤਰ ਮੇਰੀ ਮਤ, ਕੁਮਤ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਖੀ ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਔਰ ਛਮਛਰੀ ਬਾਹਮਣ ਵਟ ਪਿੰਡ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਾ ਕਬੂ ਨਿਖੁਟਸ ਨਾਏ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਆਤਮੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਤ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਦਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਭੂ ਨਿਖੁਟਸ ਨਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
जिस सिमरत सब किल विख नासै पितरी होए उदारो। ये मर गए विछड़ गए एंसैस्टर्स वाले पितरी की गल नहीं चल रही, मेरे अंदर के थॉट प्रोसैस के पितर सुधर गए, उन्हों का उधार हो गया। नानक पिंड बख्शीश का कबू निखुटस नाए। मन का ब्राह्मण तां ही पूरा बनता जो सच का भोजन दिन रात करता, सदके च चंगे वाले पितर प्राप्त होंदे ने, संतोख अते सुमत माता पिता प्राप्त होंदे ने, इंद्रे ज्ञानेंद्रे ये सारे रल के सच दे भोजन का पिंड खाते ने। विछोड़े का दुख का तेल खत्म हो गया, विकार सड़ गए, सदीवी नाम विजडम चानण प्राप्त हो गया, रब्बी मिलन की अवस्था हो गई, विछोड़ा खत्म हो गया। नाउ रिजल्ट की निकलिया, फॉर एवर दीवा बल गया, हनेरा चला गया, जींदे जी मुकत हो गए। हुण तुसीं देखना साडे घरां विच जिन्हां नूं गुरमत समझ आ जाती है ना, वो दिखावा और पाखंड नहीं करना चाहते। वो पता की कह जाते हैं अपने बच्चों नूं, मेरे मरण तो बाद तुसी पखंड ना करना, मेरे मरण तो बाद कर्म कांड ना करना, मेरे मरण तो बाद किते फुल परवाह करन ना जाना, मेरे मरण तो बाद बरादरी बुला के सारे दिखावे ना करना, मेरे मरण तो बाद मेरे शरीर नूं किसी दे वास्ते दान कर देना, साइंस दान वास्ते दान कर देना, किसी दे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा देना, मेरे मरण तो बाद वरीना ना करना, इस तरह कह जाते हैं। ये गल वखरी है, असीं इमोशनल हो जाते हैं। साडे घरां विच एक मुसीबत पई है, वो जीजा कहता पिया ना तुसीं कुछ नहीं कीता, नहीं भैणां कहंदियां पईयां, नहीं वो माँ कहती पई है हाय कुछ नहीं कीता, हाय कुछ नहीं कीता। इमोशनल ब्लैकमेल करके गुरु दी गल नूं फकड़ी छुड़ा दिंदे आ और सारे कर्म कांड करी जाते हैं। अज गुरु पातशाह कहंदे ने, लोका मत को फक्कड़ पाए, लख मणिया कर एक ठे, एक रतीले पाए, एक रतीले पाए, दीवा मेरा एक ना, दीवा दुख विच पाया ते, दुख विच पाया तेल, दीवा